2 ਮਿੰਟ ਤੇ 51 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1.00794, ਹੀਲੀਅਮ 4.002602, ਲਿਥੀਅਮ 6.941, ਬੈਰੀਲੀਅਮ 9.012182, ਬੋਰਨ 10.811, ਕਾਰਬਨ 12.0107, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14.0067, ਆਕਸੀਜਨ 15.994 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। मैं कुछ अप्लाई करना शुरू किया। मैं टारगेट रखा 100 फोन नंबर याद रखांगा, तो मैं अज दुनिया का वाहिद बंदा जिन्हें 1269 फोन नंबर याद किए सीगे। साडा दिमाग जिहड़ा ना इन्ना ज़्यादा इहदी कैपेसिटी है कि जे इहदे विच असीं एक HD क्वालिटी वीडियो स्टोर कर दईए तो वो एडा लंबा वीडियो होएगा कि 300 साल तक वो वीडियो चल सकता है। इन्नी ज़्यादा मैमरी वो तुहाडी भी है तो सारियां दी है। मैं सब तो पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया सी, उहदे 3 रिकॉर्ड इक्को ही दिन दे विच अद्धे घंटे च बनाए सीगे। उस तो बाद नैक्सट मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच 2 रिकॉर्ड्स दर्ज हैगे ने, और उस तो बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड होर कई सारियां किताबां। और रिसेंटली मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अटैम्प्ट किया सी, जिहड़ा कि अप्रूव हो चुका और बड़ी जल्दी वो मेरे हाथ दे विच होवेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲਫਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਮਕਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्रैक कर चुके ने, उस दे उत्ते रिकॉर्ड अपना पंजा जिहड़ा कहंदे आ वो जमा चुके ने। जेकर गल करिए उन्हां दी काबिलियत दी, तां एक वारी च मेरे ख्याल नाल कई शब्द जिहड़े ने वो याद कर लैंदे ने। जे एक चीज़ नूं एक वारी पढ़ लैन ते उसनूं कई समय तक अपने दिमाग दे विच रखते हैं, तो उसनूं बार बार जिहड़ा है वो लोकां नूं दस भी सकते हैं। साडे नाल कुंवर राजीव ने, उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे ते दसांगे भी कि किवें उन्हां दी माइंड जिहड़ा है वो इन्ना शार्प होया है। सर एक तो बहुत बहुत स्वागत है, तो दर्शकों नूं जरूर ये दसो कि इन्ने माइंड नूं शार्प रखना किवें पॉसीबल है? माइंड नूं शार्प हर कोई इंसान जिहड़ा ना सेम मैमोरी नाल ही पैदा होंदा है। कोई फर्क नहीं हैगा तुहाडे विच, मेरे विच या होर किसी इंसान दे विच। बट गल सिर्फ ये है कि असी इस दिमाग नूं वरतन दी प्रैक्टिस किन्नी कुछ करदे हां, उहदे उत्ते सारा निर्भर करदा है कि असी कुछ अपने दिमाग दी जिहड़ी मैमोरी है उसनूं इस्तेमाल करना या ज़्यादा तो ज़्यादा डाटा याद रखण नूं इहदे वास्ते की असी कुछ सिख के नवीं प्रैक्टिस करदे हां कि नहीं करदे हां। जे कोई भी जिहड़ियां चीज़ां मैं सिੱਖੀਆਂ ने, जे कोई भी इन्हां नूं सिख के तो प्रैक्टिस करे उसकी, तो फिर कोई भी अपनी इन्नी ही मैमरी या मेरे तो भी बैटर शार्प कर सकता है और जिन्ना डाटा चाहे वो याद रख सकता है। अच्छा, एक दर्शकों को ये जरूर दसो तुसी किस दे विच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ते किहड़े-किहड़े तुसी रिकॉर्ड बनाए हुए ने इस वक्त? मैं सब तो पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया सी, उहदे 3 रिकॉर्ड इक्को ही दिन दे विच अद्धे घंटे च बनाए सीगे। उस तो बाद नैक्सट मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच 2 रिकॉर्ड्स दर्ज हैगे ने, और उस तो बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड होर कई सारियां किताबां। और रिसेंटली मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अटैम्प्ट किया सी, जिहड़ा कि अप्रूव हो चुका और बड़ी जल्दी वो मेरे हाथ दे विच होवेगा। अच्छा, दर्शकों को जरूर दसो कि किस चीज़ दे विच तुसी रिकॉर्ड बनाया? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जिहड़ा सी वो मैं एक पीरियोडिक टेबल दियां 118 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 51 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1.00794, ਹੀਲੀਅਮ 4.002602, ਲਿਥੀਅਮ 6.941, ਬੈਰੀਲੀਅਮ 9.012182, ਬੋਰਨ 10.811, ਕਾਰਬਨ 12.0107, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14.0067, ਆਕਸੀਜਨ 15.994 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 51 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल हुंदा है जो तुसी अजिहे वर्ड नूं याद करदे हो, शब्दां नूं याद करदे हो, ये किवें पॉसीबल होया? एक 3 मैथड होंदे ने इन्हां नूं याद करन दे। एक तो हुंदा कॉन्सनट्रेशन मैथड हुंदा। कॉन्सनट्रेशन का मतलब कि असी अपनी
ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈਡ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ HD ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 50,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 95% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। 95% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਪਰਸੈਂਟ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ देयर ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਐਫਰਟ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ 100 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 1269 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਸ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਮੈਮਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਉਸ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ এনवायरमेंट ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ? ਰਾਜੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੇਜਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 200-250 ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤੇ, ਬਟ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜਿਸ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।